अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनाद्यं परमाराध्यं शिवशक्तिस्वरूपिणीं प्रत्यक्षं सद्गुरुरूपां चिन्मयीं परमेश्वरीं शिष्यहृदिविहारिणीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं नमामि श्रीगौरेश्वरीं दामोदरविलासिनीं। वागीषद्यः शूरगणः सर्वार्थानामुपक्रमे जं नत्वा कृतकृत्वा सुस्तं नमामि गजाननं। मूकं करोति वाचालं पुङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव गंगा जमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रच्युतदार कथा प्रसंग। भक्तगण, आस्वादन करछिलाम सर्वशास्त्रेर शिरोमणि परमहंस संहिता श्रीमद्भागवतम। श्रीमद्भागवतम एमन एक शास्त्र जे शास्त्र व्यासदेव सब शास्त्र सृष्टि करार परे प्रकट करेছিলেন। जे शास्त्र भक्ति शास्त्र भागवत सर्वदा आराधनीय आराध्य सर्वदा आस्वादनीय एवं रसिक एवं भावुक जारा तादेर सर्वदा आराध्य सर्वदा आस्वादनेर प्रिय वस्तु होच्छे श्रीमद्भागवत। श्रीमद्भागवत एमन एक शास्त्र जाते इति कर्तव्यता नेই, शुधुमात्र श्रवणेই मंगल। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवणेই मंगल श्रीमद्भागवत। श्रीमद्भागवतेर प्रथम स्कन्धेर तृतीय अध्यायेर 27तम श्लोक अब्दि अनुबाद एवं राधा विनोद गोस्वामीर भागवत अमृत बर्षिणी टीका आस्वादन करेছিলাম। आजके 28तम श्लोक जा आगेर दिन उच्चारण करेছিলাম सेई श्लोक निये आलोचना करब। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के भगवानेर 24 अवतार प्रसंगे बोलते गिये जखन सब अवतार बोलছেন तखन सुखदेव गोस्वामी एकटू भय पेये गेलेन। तबे सुख पाइला महाभय। किराम भय? जे आमी तो सबाइर मध्य स्वयं भगवान गोविंद के गुलिये फेलছি। ताई जन्य भगवान गोविंदेर जन्य श्रीकृष्णेर जन्य तिनि एक पृथक श्लोक रचना करलेन। एते चांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृरयन्ति च जुगे जुगे। अर्थात पूर्वोक्त एवं अनुक्त आगे आलोचना होयेछे एवं आलोचना हयनि যত अवतार पुरुष रूप श्री भगवानेर केह अंश केह कला और सर्वविलक्षण श्रीकृष्णई स्वयं भगवान। এই সমস্ত अवतार दैत्य पीड़ित लोकके जुगे जुगे सुखी करें। शौनकादि ऋषिगणेर प्रश्न अनुसारे सूत श्री भगवानेर नाना अवतार कथा और ताहादेर संक्षिप्त लीला कथा वर्णन करिलेन। ओ अवतार वर्णन प्रसंगे अवतार सर्व अवतारेर अवतारी श्रीकृष्ण एवं ताहार लीलार किंचित आभास वर्णन करिलेन। अतःपर এই শ্লোকে তিনি अवतार एवं अवतारीर स्वरूप देखाइतेছেন। सर्वशास्त्रेই नाना पदार्थ समालोचना करिया सर्वमूल रूपे एकटी पदार्थ स्वीकृत आछे, ताहारी नाम परतत्व। এই परतत्व नाना शास्त्रे नाना नामे अभिहित हইয়াছে बटे, किन्तु ताहाते ताहार स्वरूपेर हानि हय ना। ताई परतत्वई आछेन
ও থাকিবেন। সুতরাং নামভেদের মতভেদ সৃষ্টি করিয়া তত্ত্বদৃষ্টির ব্যাঘাত না জন্মাইয়া তত্ত্ব সমালোচনা করিয়া কৃতার্থ হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্তব্য। সর্বশাস্ত্র শিরোমণি বেদে সচ্চিদানন্দ বস্তুই পরতত্ত্বরূপে নির্ধারিত হইয়াছেন। এই সচ্চিদানন্দ বস্তুই আধিকারিক ভেদে নির্বিশেষ ও সবিশেষ রূপে প্রকাশিত হন। শ্রীমদ্ ভাগবতেও এই পরতত্ত্বের তিন অধিকারীর নিকট যে তিন রূপ প্রকাশ হয় তাহা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ ভাগবত ও তৎ অবলম্বী বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতে পরতত্ত্বের সবিশেষ প্রকাশই শ্রী ভগবান। তিনি প্রাকৃত গুণশূন্য হইয়াও সগুণ, প্রাকৃত আকারবিহীন হইয়াও সাকার এবং প্রাকৃত কর্মের অতীত হইয়াও নিত্যলীলাময়। বেদ প্রতিপাদ্য সচ্চিৎ আনন্দ ব্রহ্মরূপ পরতত্ত্ব যে অনন্ত শক্তিযুক্ত তাহা বেদেই প্রতিপাদিত আছে। সাধকের সাধনা অনুসারে একই পরতত্ত্ব শক্তিমান রূপে এবং কেবল পরতত্ত্ব রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শক্তিমান রূপে প্রকাশের নামই সবিশেষ প্রকাশ বা ভগবান। শ্রী ভগবান এক কিন্তু তাঁহার মূর্তি বহু। তিনি সকল মূর্তিতে সকল শক্তি প্রকাশ করেন না। সেজন্য কোনো মূর্তিকে অংশ, কোনো মূর্তিকে পূর্ণ ইত্যাদি বলা হয়। কেবলমাত্র শক্তি প্রকাশের তারতম্যই এই অংশ পূর্ণ প্রভৃতি তারতম্য ব্যবহারের হেতু। ইহা ছাড়া অনন্ত মূর্তিতে স্বরূপভেদ কিংবা তত্ত্বভেদ নেই। শ্রী ভগবানের সর্বমূর্তি সর্বশক্তিতে পরিপূর্ণ, তথাপি লীলাবশত যে মূর্তিতে অল্প শক্তি প্রকাশ করেন তাহার নাম অংশ এবং যে মূর্তিতে পরিপূর্ণ শক্তি প্রকাশ করেন তাহার নাম পূর্ণ। এই শ্লোকের কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং এই অংশ দ্বারা বুঝিতে হইবে যে শ্রী ভগবানের কৃষ্ণমূর্তিতেই সর্বশক্তির বিকাশ। সুতরাং কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। মৎস্য কূর্ম প্রভৃতি মূর্তিও শ্রী ভগবানেরই, কিন্তু তাহাতে সর্বশক্তি প্রকাশ করেন নাই বলিয়া তাহারা অংশ। শ্রী ভগবানের অংশ কলা বিভূতি প্রভৃতি সকলকেই শাস্ত্রকারগণ ভগবান বলিয়া থাকেন। এমনকি শ্রী ভগবানের শক্তাবিষ্ট ব্যাস নারদ আদি শ্রেষ্ঠ জীবকেও শাস্ত্রকারগণ ভগবানই বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্বয়ং ভগবান বলা হয় নাই। শ্রীমদ্ ভাগবতের অবতার প্রকরণ আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে কোনো অবতারের কথা বলিতেই ভগবান শব্দের ব্যবহার নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতার বর্ণন করিতে গিয়া রামকৃষ্ণাবীতি ভুব ভগবান হরদ ভরং কেবলমাত্র এই শ্লোকেই ভগবান শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে পরতত্ত্ব শ্রী ভগবানই প্রপঞ্চ ও অপ্রপঞ্চ অংশ কলা প্রভৃতি নানা মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং কখনো স্বয়ং রূপেও আবির্ভূত হন। এই অধ্যায়ে পুরুষ অবতার হইতে আরম্ভ করিয়া কল্কি পর্যন্ত অনেক অবতারের কথা বলিয়া পরিশেষে এতে চাংশ কলাপুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং এই কথা বলায় বোঝা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ব এবং অন্যান্য অবতারে যথাযোগ্য অংশত্ব এবং কলাত্ব বিধান করাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য। এজন্যই অনুবাদ মনুক্তা তু না বিধেয় মুদিরয়েত এই নিয়ম অনুসারে প্রথমে এতে অনুবাদ ও পরে পুংস অংশকলা এই বিধেয় স্থাপন এবং প্রথমে কৃষ্ণস্তু অনুবাদ এবং পরে ভগবান স্বয়ং এই বিধেয় স্থাপন এইভাবে শ্লোক গঠিত হইয়াছে। কাহারও মনে হইতে পারে যে অথাখ্যাহি হবে ধীমন অবতার কথাশুভা, হে ধীমন শ্রী ভগবানের অবতার কথা বর্ণন করুন। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী সূত মহাশয় অবতার প্রকরণ আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং অবতার প্রকরণে
ঊনবিংশ অবতার রূপে পঠিত শ্রীকৃষ্ণ শ্রী ভগবানের অবতার। সুতরাং অবতার প্রকরণে উক্ত কৃষ্ণকে অবতারী রূপে স্থাপন করা বৃথা প্রয়াস মাত্র। এই আশঙ্কার সমাধান এই যে অবতার প্রকরণে পঠিত হইলেও কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং এই শ্রুতি দ্বারা প্রকরণের বাধা হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের অবতারিত্বই সিদ্ধ হইয়াছে। এতে চাংশ কলাপুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং এই শ্লোকটি না থাকিলে কেবলমাত্র প্রকরণ বলে শ্রীকৃষ্ণকেও অবতার বলা যাইত। বিশেষত কৃষ্ণস্তু এই তু শব্দ থাকায় এই শ্রুতি সাবধারণা অর্থাৎ কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান এই অর্থ প্রকাশ করিতেছে। তাহাতেও সাবধারণা শ্রুতির বলিয়সী এই নিয়ম অনুসারে এতে চাংশ কলাপুংস এই শ্লোকার্থের কোনো শ্লোক দ্বারা বাধা হইতে পারে না। সুতরাং সর্বপ্রকার শাস্ত্র ও যুক্তি বলে স্থিরীকৃত হইল যে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান এবং পুরুষ অবতার হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত বা অনুক্ত সমস্ত অবতারই কেহ শ্রীকৃষ্ণের অংশ, কেহ শ্রীকৃষ্ণের কলা, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কেহ নাই বা কিছু নেই। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিহীন ব্যক্তিই অসুর। যে সময় অত্যাচারে জগৎ প্রপীড়িত হয় সেই সময় শ্রীকৃষ্ণই অবতার রূপে জগতে আসিয়া অসুর বিনাশ করিয়া জগতের ভার হরণ ও ধর্ম সংস্থাপন করেন। অসুর মারণ, ভূভার হরণ প্রভৃতি অবতারেরই কার্য। স্বয়ং ভগবান অসুর মারণাদির জন্য অবতীর্ণ হন না, কিন্তু কোনো সময় নিজ ভক্তগণের আনন্দবর্ধনার্থে জন্মাদিক্রমে অবতীর্ণ হইয়া তিনি নানা লীলা করেন এবং তৎ আনুষঙ্গিক অসুর মারণাদি কার্য সম্পাদন করেন। জন্মগুজ্জং ভগবত য এতৎ প্রযতো নরঃ স্বয়ং প্রাতর গৃণন ভক্তা দুঃখগ্রামাদ্ধিমুচ্যতে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের এই গোপনীয় অবতার বৃত্তান্ত অহর্নিশি ভক্তিপূর্বক কীর্তন করেন সে সংসার দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করেন। যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের এই গোপনীয় অবতার বৃত্তান্ত অহর্নিশি ভক্তিপূর্বক কীর্তন করেন সে সংসার দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করেন। শ্রী ভগবান যে সময় স্বয়ং কিংবা অবতার রূপে জগতে আসেন সে সময়ের সমস্ত জীব যে কৃতার্থ হয় তাহা তো বলাই বাহুল্য। শ্রী ভগবানের এই অবতার কথা যে ব্যক্তি পরমাদরে অহর্নিশ কীর্তন করে সেও সংসার দুঃখ হইতে চিরমুক্তি লাভ করে। শ্রী ভগবান লোকদৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া অসুর মারণাদি নানা কার্য করেন। তিনি সর্বশক্তিমান, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। তথাপি যে তিনি প্রপঞ্চ অবতীর্ণ হইয়া অসুর মারণাদি কার্য করেন তাহার কারণ এই যে তিনি লীলা করিয়া অদৃশ্য হইলেও তাহার লীলা কথাগুলি জগতের জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য ভক্তগণের কণ্ঠে বিরাজিত থাকেন। তাহার শ্রবণে ও কীর্তনে জীবের সংসার মুক্তি অনিবার্য। এতদ্রূপম ভগবতো অরূপস্য চিদাত্মনঃ মায়াগুণৈর্বিরোচিতম মহদাদিবিরাত্মনি যথা নবশী মেঘৌঘো রেণুর্বা পাথির্বৌ অনিলে এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্ব মারোপিতম বুদ্ধিভি অতঃ পরম যদব্যক্তম বুড়োগুণো বৃংহিতম অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ সজীবো যৎ পুনর্ভব। অর্থাৎ প্রাকৃতরূপ রহিত চিন্ময় শ্রী ভগবানের এইরূপ মহদাদি ও পঞ্চতন্মাত্র আদিরূপ সত্য রজস তম বিকার দ্বারা জীব সম্বন্ধই কল্পিত হয়। যেমন অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ নীল আকাশ, ধূসর বায়ু প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ প্রথম সাধকের উপাসনার জন্য শ্রী ভগবানের বিরাট রূপ কল্পিত হন। পূর্ব বর্ণিত স্থূল রূপ ভিন্ন, শ্রী ভগবানের
আরেকটি সূক্ষ্ম রূপ আছে, তাহা কোনোভাবেই কাহারও অনুভবে আসে না। তাহাতেও শব্দাদি গুণের অভিব্যক্তি নাই। জীব এই সূক্ষ্ম দেহে আবেশবশতই পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি করে। এই শ্লোক কয়েকটি লইয়া টিকাকারগণের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা যায়। শ্রীধর স্বামীপাদ বলেন যে পূর্ব শ্লোকে দেখা যায় যে শ্রী ভগবানের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণে জীব মুক্তি লাভ করে, কিন্তু মায়িক দেহে অভিমানবদ্ধ জীব কেমন করিয়া শ্রবণ মাত্রেই মুক্তি লাভ হইবে? তদুত্তরে এতদ্রূপম ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা করা হইয়াছে। শ্লোকার্থ এই যে রূপহীন চৈতন্যস্বরূপ জীবের এতদ্রূপম অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ভগবত মায়া গুণই শ্রী ভগবানের মায়াকল্পিত মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা আত্মনি বিরচিতম আত্মজ্ঞানের স্থানে শরীর জ্ঞানরূপে অবিদ্যা কল্পিত। শ্রী ভগবৎ কথা শ্রবণজনিত বিদ্যায় অবিদ্যার নাশ হইয়া গেলে শরীর সম্বন্ধ ছাড়িয়া যায় ও জীব মুক্ত হয়। ইহার দৃষ্টান্তরূপে যথা নবশী মেঘৌঘ প্রভৃতি শ্লোকে দেখানো হইয়াছে যে যেমন মেঘ আকাশে না থাকিলেও অজ্ঞ ব্যক্তি আকাশে মেঘ থাকে বলিয়া বোধ করে এবং ধূলিকণার ধূসরত্ব বায়ুতে আরোপ করিয়া বায়ু ধূসর ইত্যাদি প্রকার ব্যবহার করে, সেরূপ দৃষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতম আত্মাকেও শরীর রূপে বুঝিয়া আমি স্থূল আমি কৃশ প্রভৃতি ব্যবহার করে। এই দুই শ্লোকে স্থূল শরীরের কথা বলিয়া অতঃপর যদ্ব্যক্তং প্রভৃতি শ্লোকে সূক্ষ্ম শরীরের কথা বলা হইতেছে। অতঃপরম যদ্ব্যক্তম ইত্যাদি। স্থূল দেহের পর সূক্ষ্ম দেহ আছে, তাহাও শ্রী ভগবানের মায়া কল্পিত এবং জীব তাহার সম্বন্ধেও আবদ্ধ। স্থূল দেহের ন্যায় সে দেহে হস্তপদাদি নাই সত্য, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি সেই দেহ হইতেই বাহ্য দেহ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশিত হয়। সেই দেহ অতি সূক্ষ্ম, সেজন্য দেখিতে কিংবা জানিতে পারা যায় না। সেই দেহই জীবের উপাধি ও পাপ পুণ্যের ফলভোগী। জীবের উপাধি বলিয়া এই সূক্ষ্ম দেহকেও অনেকে জীব বলেন এবং এই দেহই শুভাশুভ কর্ম অনুসারে নানাজনই ভ্রমণ করেন। শ্রী জীব গোস্বামী পাদের মতে এই শ্লোক কয়েকটির ব্যাখ্যা অন্য প্রকার। তাহার মতে এই শ্লোক কয়েকটি জীবের সম্বন্ধে বলা হয় নাই, কারণ শ্রী ভগবানের অবতার কথা প্রসঙ্গ বর্ণন করিতে জীবের কথা আসিতেই পারে না। শ্রী ভগবানের অবতার কথা বলিবার জন্য ও অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রথম হইতে অবতার কথাই বলা হইতেছে। শ্রী ভগবানের অবতার কথা বলিতে সাক্ষাৎ অবতার ও আবেশ অবতারের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু বিরাট রূপের কথা বলা হয় নাই। তাতে সন্দেহ হইতে পারে যে শাস্ত্রে নানা স্থানে শ্রী ভগবানের বিরাট রূপের কথা বর্ণিত আছে, কিন্তু এখানে নাই কেন? এই আশঙ্কা পরিহারার্থে এই শ্লোক কয়েকটির অবতারণা করা হইয়াছে। এই শ্লোক কয়েকটির বক্তব্য এই যে শ্রী ভগবানের এতদ্রূপম অর্থাৎ এই জগৎ আকার সূক্ষ্ম স্থূল দেহ সমষ্টিরূপ বিরাট মূর্তি অরূপস্য চিদাত্মনো ভগবত মায়া গুণৈর আত্মনি বিরোচিতম প্রাকৃত রূপহীন চিদানন্দময় শ্রী ভগবানের মায়া সৃষ্টি মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা জীবের উপাসনার্থে কল্পিত। সত্য সত্যই জগৎ আকার রূপ শ্রী ভগবানের হইতে পারে না, যেহেতু কোনো মায়িক বস্তুর সহিত শ্রী ভগবানের সম্বন্ধ নেই। তিনি মায়া সম্বন্ধ গুণশূন্য, প্রাকৃত রূপ তাহাতে থাকিতে পারে না। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিকে যেমন আকাশ বুঝিতে হইলে নীল আকাশ বলিয়া বোঝাইতে হয়, বায়ু বোঝাইতে হইলে ধূসর বর্ণবায়ু আসিতেছে বলিয়া বোঝাইতে হয়, সেইরূপ অস্থির চিত্ত ব্যক্তিগণকে বোঝাইবার জন্য পাতাল মেতস্যহি পাদমিলম ইত্যাদি দ্বারা জগৎ আকার রূপে শ্রী ভগবানের শ্রীমূর্তি বর্ণনা করা আছে। এই দুই শ্লোকে স্থূলরূপ বর্ণনা করিয়া অতঃপর
পরং যদব্যক্তম প্রভৃতি শ্লোকে শ্রী ভগবানের সূক্ষ্ম দেহ সমষ্টিরূপ বর্ণন করা হইয়াছে। এই স্থূলরূপ ছাড়াও শ্রী ভগবানের আরেকটি রূপ আছে, যাহাতে করচরণাদি আকার নাই, তাহার শব্দাদি গুণসমূহ সুস্পষ্ট নাই। এই মূর্তিও শ্রী ভগবানের মায়ায় জীবের উপাসনার জন্য কল্পিত। এই সূক্ষ্ম দেহে আবিষ্ট জীবই পুনঃ পুনঃ নানা দেহ ধারণ করে। শ্রীমদ্ ভাগবতে 2য় স্কন্ধে 10ম অধ্যায়ে এই স্থূল সূক্ষ্মরূপের বিষয় বর্ণিত আছে। এতদ্ ভগবত রূপম স্থূলং তে ব্যহৃতং ময়া মজ্জাদিবিশ্চারবণৈষ্ট ভিবর্হিরাবৃতম অতঃ পরম সূক্ষ্মতম ব্যক্তং নির্বিশেষণম অনাদিমধ্যনিধনং নিত্যং বাংমনস্য পরম। শ্রী সুখদেব বলিলেন, হে মহারাজ, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহংকার তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অষ্ট আবরণে আবৃত শ্রী ভগবানের স্থূলরূপের বিষয় আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম, এবং ইহার পর অতি সূক্ষ্মতম আদ্য অন্ত মধ্যরহিত বাক্যমনের অগোচর ক্ষয়াদি বর্জিত নির্বিশেষ সূক্ষ্মরূপের কথাও বলিলাম। অমৌনি ভগবৎ রূপে ময়াতে হেনুবর্ণিতে উভে ওপি ন গৃহ্ণন্তি মায়া সৃষ্টে বিপশ্চিতা। এই উভয়রূপী উপাসনার জন্য শ্রী ভগবানে আরোপ করা হয়। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ এই দুই মায়া সৃষ্টিরূপ পরমার্থভাবে গ্রহণ করেন না। শ্রীধর স্বামীপাদ এবং শ্রী জীব গোস্বামীপাদের মত সমালোচনা করিলে আপাতত বোধ হয় যেন কিছু বিরোধ আছে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলে দেখা যায় যে বড় বেশি বিরোধ নেই। শ্রীধর স্বামীপাদ ব্যষ্টি জীবদেহ সম্বন্ধে এবং শ্রী জীব গোস্বামীপাদ সমষ্টি জীবদেহ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই শ্লোকগুলির অর্থসঙ্গতি করিয়াছেন। যত্রে মে সহস্রদ্রপে প্রতিষিদ্ধে স্বয়ংবিদা অবিদ্যায়াত্মনিকৃতে ইতি তদ্ব্রহ্মদর্শনম যদ্দেশ পরতো দেবী মায়া বৈশারদিমতি সম্পন্ন এবেতীন বিদুর্হিমনিশ্যে মহীয়তে। অর্থাৎ, যে দর্শনে এই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধ পরমাত্মায় অবিদ্যাকল্পিত জানিয়া জীবাত্মার স্বরূপ জ্ঞানবশত প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যায়, তাহাই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার। জীবন মুক্তি দর্শাতে স্থিতা পরমেশ্বর দত্তা সত্যময়ী মায়াবৃত্তিরূপা বিদ্যা যখন শ্রী ভগবৎ কৃপায় নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখনই মুনিগণ পরমানন্দ লাভ হইয়াছে বলিয়া থাকেন। এই অবস্থায় জীব স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া প্রকাশ পায়। এর একটু বিষয় আলোচনা একটুখানি দরকার। বর্তমান দুই শ্লোকেও শ্রীধর স্বামীপাদ ও বৈষ্ণব দার্শনিকগণের সহিত মতভেদ দেখা যায়। শ্রীধর স্বামীপাদের মতে পূর্ব 3 শ্লোকে জীবের উপাধি স্থূল সূক্ষ্ম দেহ বর্ণন করা হইয়াছে, এবং এই 2 শ্লোকে উপাধিযুক্ত জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা বর্ণন করা হইতেছে। এতদ্রূপম ভগবত, এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া যদ্দেশ পরতা দেবী এই শ্লোক পর্যন্ত শ্রীধর স্বামীপাদের ব্যাখ্যা আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে জীব স্বরূপত সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই, কিন্তু অনাদি অবিদ্যাবশত স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে অভিমানযুক্ত হইয়া নিজের স্বরূপ ভুলিয়া মায়াময় মিথ্যা সংসার ভোগ করিতেছে। সাধনবশত স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হইলেও অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়া যায়। জীব তখন নিজের প্রকৃত স্বরূপে উপস্থিত হয়। ইহারই নাম ব্রহ্মভাব বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার। এই অবস্থা শ্রুতিতে অহম ব্রহ্মাস্মি ইত্যাদিভাবে বর্ণিত আছে। এই মত অবলম্বনে শ্রীধর স্বামীপাদ এই শ্লোক কয়েকটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই মতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ছাড়া সমস্ত বস্তুই রজ্জু সর্পের ন্যায় অজ্ঞান কল্পিত। জীবের স্থূল সূক্ষ্ম দেহ এইরূপ অজ্ঞান কল্পিত। রজ্জুজ্ঞান হইলে যেমন আর সর্প থাকে না, সর্প তখন রজ্জুতেই পর্যবসিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও আর স্থূল সূক্ষ্ম দেহ থাকে না, জীব ব্রহ্মত্ব লাভ করে।
দেহাদি সমস্ত বস্তুই অবিদ্যা কল্পিত, সুতরাং বিদ্যালাভ হইলেও তাহার নিবৃত্তি হইয়া যায়। শ্রী ভগবানের জন্মাদি কথা শ্রবণে বিদ্যালাভ হয় ও তাহাতে অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে অবিদ্যা কল্পিত দেহাদিরও নিবৃত্তি হয়, জীব তখন মুক্তি লাভ করে। যতদিন জীব অবিদ্যার অধিকারে থাকে ততদিন অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপজনিত দেহ আদিকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করত তাহার সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া যায়। সাধন অনুষ্ঠান করিতে করিতে বিদ্যার উদয় হইলে অবিদ্যা নাশ হয়। যেমন অগ্নি কাষ্ঠাদি দগ্ধ করিয়া পরিশেষে নিজেও নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেইরূপ বিদ্যাও অবিদ্যা নাশ করিয়া পরিশেষে কাষ্ঠশূন্য ব্যক্তি বন্যীর ন্যায় নিজেও নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই অবস্থাকেই তত্ত্বজ্ঞগণ স্বরূপপ্রাপ্ত অবস্থা বলিয়া থাকেন। এই অবস্থাতেই জীব নির্বিকার তুরীয় অবস্থায় বিরাজিত হয়। শ্রী জীব গোস্বামীপাদ প্রভৃতি বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মত কিছু অন্য প্রকার। এই মতে জীব ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্মের তটস্থা শক্তি। মৎস্য কূর্ম প্রভৃতি অবতারবৃন্দ শ্রী ভগবানের সাংশ, জীব বিভিন্নাংশ। জীব সচ্চিদানন্দময়, অব্যয়, অক্ষয়, শুদ্ধ, কিন্তু অনাদিকাল হইতে শ্রী ভগবানে বিমুখ বলিয়া মায়া সম্বন্ধযুক্ত। শ্রী ভগবৎজন করিতে করিতে ভজন করিতে করিতে বিমুখতা দূর হইলে মায়া সম্বন্ধ মুক্ত হয়। কৃষ্ণ ভুলি জীব অনাদি বহির্মুখ, তাই মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ। কবু স্বর্গে উঠায়, কবু নরকে ডুবায়, বন্দিজনে নারে যেন নদীতে চুবায়। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ। মালি হইয়া সেই বীজ করে আরোপণ, শ্রবণ কীর্তন জলে করো এসেচন। উপজিয়া বাড়িলতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়, বিরজা ব্রহ্মলোক বেদি পরব্রহ্ম পায়। তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন, কৃষ্ণচন্দ্র কল্প বৃক্ষে করে আরোহণ। সেই তো পরম প্রেম পরম পুরুষার্থ, যার আগে তৃণতুল্যচারী পুরুষার্থ। জীব অনাদিকাল ধরে বহির্মুখ, মায়ার অধিকারে আছে, মায়ার আন্ডারে আছে। তার নাম রূপ, নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন এক রূপ, তিনে ভেদ নেই, তিন চিদানন্দ রূপ। ভগবানের নাম রূপ বিগ্রহ কোনোর মধ্যে কোনো ভেদ নেই, একই। কিন্তু দেহদেহীর নাম নামীর কৃষ্ণ নাহি ভেদ, কৃষ্ণের দেহদেহীর মধ্যে কোনো ভেদ নেই। হ্যাঁ, নামের জীবের স্বভাব হইছে নাম স্বরূপে প্রভেদ। জীবের অর্থাৎ সাধারণ জীব, জীব গোষ্ঠী তটস্থা শক্তির, তাদের নাম আর নামই, তার দেহ কিন্তু এক নয়, আলাদা। এবং জন্মানি কর্মাণি হকর্তুরজনস্য চ বর্ণয়ন্তি স্ম কবয়ো বেদগুজ্জর্হনি হতপতে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রাকৃত জন্ম কর্মরহিত সর্ববুদ্ধির অগোচর শ্রী ভগবানের বেদগুজ্জ জন্ম ও কর্মাদি অপ্রাকৃত বলিয়াই কীর্তন করিয়া থাকেন। সবা ইদং বিশ্বম মোঘলীলা সৃজিতবত্ততিনা সজ্জতে হস্মিন ভূতেষু চান্তর্হিত আত্মতন্ত্রসারবর্গিকং জিঘ্রতি ষড়গুণেশ ন চশোকশ্চিন্নিপুথেন ধাতুরবৈতি জন্তু কুমনীষ ঊতি নামানি রূপানি মনোবচোভি সন্তন্নতো নটচর্যামি আজ্ঞা। অর্থাৎ সেই অব্যর্থ কর্মা শ্রী ভগবান এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন, কিন্তু কিছুতেই লিপ্ত নহেন। যদিও তিনি সরৈশ্বর্যশালী এবং সর্বভূতে গুরু, তথাপি তিনি প্রেম ও ভক্তি সুখের অন্বেষণ করিয়া আস্বাদন করেন। নটের অভিনয় দেখিয়া অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন কিছুতেই বুঝিতে পারে না, সেইরূপ কুবুদ্ধি ব্যক্তি নানা তর্কাদি দ্বারাও এই বিশ্ববিধাতা শ্রী ভগবানের লীলা নাম রূপ প্রভৃতি কিছুই বুঝিতে পারেন না। সবেদধাতু পদবিং পরস্ব দুরন্ত বীর্যস্য রথাঙ্গ পানে জোহোমা অয়াসন্ত তয়ানুবৃত্ত্বা ভজেত তৎপাদো সরোজগন্ধম। অর্থাৎ
যে ভাগ্যবান সুবুদ্ধি ব্যক্তি কামনাশূন্য হইয়া শ্রী গোবিন্দর চরণারবিন্দ সেবন করেন, সে ব্যক্তি দুর্গম মহিমাশালী চক্রপাণির লীলাদি জানিতে পারেন। এই শ্লোক কয়েকটিতে শ্রীধর স্বামীপাদ এবং বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতে মতবৈষম্য আছে। পূর্বোক্ত শ্লোক আলোচনায় বোঝা গিয়াছিল যে মায়া নিবৃত্ত হইলে জীব ব্রহ্ম হয়। তখন সন্দেহ হইতে পারে যে তা হইলে জীবে আর ঈশ্বরে কোনো ভেদ নাই, সুতরাং জীবের কার্য ঈশ্বরের কার্য একই। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন না বলিয়া জীব জগৎ সৃষ্টি করেন বলিতেই বা দোষ কি? ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন, জীব জগৎ সৃষ্টি করেন, এতে বলতে দোষ কি? ইহার উত্তরে শ্রীধর স্বামীপাদ টিকায় আলোচনা করিয়াছেন, তর্হি জীবাত্মা ঈশ্বরস্য কো বিশেষ স্বতন্ত্র মেহবে ত্যাহ সব বেদেতি। জীব যদি ঈশ্বর হয় তা হইলে জীবে আর ঈশ্বরে ভেদ কি? স্বতন্ত্রতাই ভেদ, অর্থাৎ জীব মায়াধীন, ঈশ্বর মায়াধীশ। জীব ব্রহ্ম হইলেও তাহার জগৎ সৃষ্টি প্রকৃতির শক্তি হয় না, সে কেবলমাত্র ব্রহ্মে লীন থাকে। সৃষ্টাদি কার্য ব্রহ্মই করেন। ঈশ্বরেশ্বর গুণেষু অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি 6 ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। ভূতেষু অন্তর্হিত সর্বভূতে অন্তর্যামী রূপে অবস্থিত হয়। সারবর্গিকাং চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ শব্দ প্রভৃতি জিঘ্রতি দুরাদেব গন্ধবদো গৃহ্ণন্নতি শতু সজ্জতে ইত্যর্থ। গন্ধ গ্রহণের ন্যায় নিঃসঙ্গভাবে গ্রহণ করেন, জীবের ন্যায় তাহাতে মমতাযুক্ত হন না। জীবে ও ঈশ্বরে এইমাত্র ভেদ। অভিনয়কারী নট কখনো রাজা সাজিয়া কখনো ভিখারি সাজিয়া অভিনয় করেন, কিন্তু রাজ্য বা ভিক্ষায় সে লিপ্ত হয় না। অভিনয়কালের নাম বা রূপের সঙ্গেও তাহার কোনো সম্বন্ধ নেই, কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারেন না। জগৎস্রষ্টার জগৎ অভিনয়ও এইরূপ। ইহা শত সহস্র তর্ককৌশল বিস্তারেও কেহ বুঝিতে পারে না। কেবলমাত্র অকপটভাবে তাহাকে ভজন করিলে কিছু জানা যাইতে পারে। বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতে এইভাবে আপত্তি ও সমর্থনের অবকাশ নাই, কারণ তাহাদের মতে পূর্বোক্ত শ্লোক ব্যাখ্যায় মায়ামুক্ত জীব ও ব্রহ্ম যে একই পদার্থ এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। মায়ামুক্ত জীব ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ লাভ করে সত্য, কিন্তু ঈশ্বর হয় না। শ্রী জীব গোস্বামীপাদ এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিতেছেন যে অতপ্রাকৃতা সঙ্গরহিত সানন্দই কলি লয়োত্তমাহ সবেতি। এই শ্লোকে প্রাকৃত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ সুন্দর শ্রী ভগবানের আনন্দময়ী লীলা দেখানো হইতেছে। জীব শ্রী ভগবানের তটস্থা শক্তি। বরাহ পুরাণে এই তটস্থা শক্তিরূপে জীবকে বিভিন্নাংশ বলা হইয়াছে। অনাদিকাল হইতে এই বিভিন্নাংশ জীব শ্রী ভগবানকে ভুলিয়া মায়া পরাভূত হইয়া কামনা বাসনা জড়িত হইয়া আছে। শ্রী ভগবান এই সমস্ত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, কিন্তু বিশ্বে তাহার নিজের কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন দয়ালু ব্যক্তি নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও পরহিতার্থে বহুজন্ম কর্ম করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রী ভগবান অমোঘ লীল অর্থাৎ অব্যর্থ কর্মা, তাহার কোনো কর্মই ব্যর্থ নহে। বাজিকরের মতো ভেলকি দেখানো তাহার কর্ম নহে, তাহার কর্ম কেবল করুণার লীলা। শ্রী ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগৎকে জীবিত করিবার জন্য নিজে অন্তর্যামী রূপে তাহাতে প্রবেশ করেন এবং তিনি স্বয়ং এই জগতের আধার হন, কিন্তু কেহ তাহাকে দেখিতে কিংবা জানিতে পায় না। তিনি ভূতেষু অন্তর্পিত অতিগুড়, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাহার বশে স্থিত। তিনি পরম স্বতন্ত্র, কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, তাহার কিছু অভাবও নাই। যেহেতু তিনি সরগুণেষু সরৈশ্বর্যশালী, তথাপি তিনি সারবর্গিকং জিঘ্রতি, প্রেম ভক্তি সুখ আস্বাদন করেন। এইভাবে আলোচনা হয়েছে।
अथेह धन्ना भगवन्त इत्थं यद्यासुदेवेहो अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्तकमात्तभावं न যত্র ভূয়ো পরিবর্ত উগ্র। অর্থাৎ, হে ঋষিগণ, এই সংসারে আপনারাই ধন্য, যেহেতু সর্বেশ্বর শ্রী গোবিন্দে আপনাদের ঐকান্তিক ভাব জন্মিয়াছে। সেজন্যই লীলা কথা শ্রবণের জন্য নানাবিধ প্রশ্ন করিতেছেন। শ্রী গোবিন্দে তাদৃশ আসক্তি জন্মিলে আর সংসারে পতন হয় না। অনাদি কর্ম সংস্কারবদ্ধ জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের নিয়ম অধীনে থাকিয়া জগতে গতাগতি করে, কিন্তু কিছুতেই ইহার অন্ত পায় না। অবশেষে যখন সর্ববিধ মমতাশূন্য হইয়া সর্বভাবে শ্রী গোবিন্দ চরণারবিন্দ আশ্রয় করিতে পারে, তখনই নিরাতঙ্ক হয়। সূত মহাশয় শৌনকাদি ঋষিগণের মুখে নানাবিধ কৃষ্ণকথা প্রশ্ন শুনিয়া তাই বলিতেছেন, হে ঋষিগণ, এই সংসারে আপনারাই ধন্য, যেহেতু অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রী গোবিন্দের কথা শুনিবার জন্য আপনাদের এত আগ্রহ যে আপনারা সর্বত্যাগ করিয়া এই নৈমিষ অরণ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনাদের কায় মন বাক্যে শ্রী গোবিন্দ সম্বন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহার সর্বস্ব শ্রী গোবিন্দে অর্পিত, তাহার আর মায়ার অধিকারে যাইতে হয় না। কায় মন বাক্য এই তিন দ্বারাই জীব সকল শুভ কিংবা অশুভ কর্ম করিয়া থাকে। এই তিন যদি মায়ার সম্বন্ধ ছাড়িয়া কৃষ্ণ সম্বন্ধ গ্রহণ করে, তাহলে আর ভয় কি? আপনারাও কায় দ্বারা শ্রী গোবিন্দ ক্ষেত্র নৈমিষ অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন, মন দ্বারা সর্বদা শ্রী ভগবৎ চিন্তা করিতেছেন, মুখ দ্বারা সর্বদা কৃষ্ণ কথা বলিতেছেন। অতএব এই সংসারে আপনারাই ধন্য। আপনাদের নিকট আসিয়া আমিও ধন্য হইলাম। ইদং ভাগবতম নাম পুরাণম ব্রহ্ম সংবিতম উত্তমশ্লোকচরিতম চকারো ভগবান ঋষি নিঃশ্রয়ো সায়লোকস্য ধন্যং শস্তন্নয়ং মহৎ। আহা! হে ঋষিগণ, আমি আপনাদের নিকট পরম মঙ্গলাবহ সর্বপুরুষার্থপ্রদ বেদতুল্য শ্রীমদ্ ভাগবত কথা কীর্তন করিতেছি, বেদতুল্য শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করাইতেছি। শ্রী ব্যাসদেব জীব হিতার্থে এই শ্রীকৃষ্ণ বর্ণন গুণবর্ণন প্রধান শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ইদং ভাগবতম নাম পুরাণং ব্রহ্ম সংহিতম উত্তম শ্লোকচরিতম চকারো ভগবান ঋষি নিঃশ্রেয় সায়লোকস্য ধন্যং সন্তয়ং নয়ং মহৎ শস্তয়নং মহৎ। তার পরের শ্লোকে বলা হচ্ছে, তদিদম গ্রাহয়ামাস সুতমাত্তবতাম্বরম সর্ববেদেতিহাসানাম সারম সারম সমুৎপতম। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক। তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্তবতাম্বরম সর্ববেদেতি আশানাম সারম সারম সমুদ্ভূতম। অর্থাৎ শতুষং শ্রাবয়ামাস মহারাজম পরীক্ষিতম প্রায়োপবিষ্টং গঙ্গায়াম পরিতম পরমের্ষিভি। অর্থাৎ মহর্ষি বেদব্যাস সর্ববেদ ও ইতিহাসের সার সংকলন করিয়া এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া নিজ পুত্র শ্রী শুকদেবকে তাহা অধ্যয়ন করাইয়াছেন। শ্রী শুকদেব গঙ্গা তীরে প্রায়োপবিষ্ট মহর্ষিগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ পরীক্ষিতকে ওই ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছেন। শ্রী সুত বলিতে লাগিলেন, হে ঋষিগণ, শ্রী ভগবানের আনন্দময়ী লীলা প্রত্যক্ষ দর্শনের ভাগ্য সকলের ঘটে না। মহর্ষি ব্যাসদেব শ্রী ভগবানের লীলা বর্ণনময় শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া জগতের জীবের হিতার্থে জগতে রাখিয়া গিয়াছেন।
অপৌরসেয় বেদবাক্যে যেমন ভ্রম প্রমাদ আদি থাকা কোনো মতেই সম্ভব নয়, সেইরূপ ভগবান ব্যাসদেব কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীমদ্ ভাগবতেও ভ্রম প্রমাদ আদি থাকা সম্ভব নয়। ইহা শ্রবণ কীর্তনে সর্বপুরুষার্থ লাভ হয় এবং জীবের বিষয় অভিনিবেশ ছুটিয়া গিয়া শ্রী গোবিন্দ চরণারবিন্দে ভক্তি লাভ হয়। অতএব ইহা অপেক্ষা কল্যাণকর আর কিছুই নাই। শ্রী ভগবান ক্ষীরোৎসাগর মন্থন করিয়া দেবতাদের অমৃত পান করাইয়া অমর করিয়াছেন। আবার তিনি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদ ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া শ্রী ভাগবত রূপ অমৃত জগতের জীবকে বিলাইয়া গিয়াছেন। ক্ষীরোৎ মন্থন উদ্ভূত অমৃত পানে দেবতাগণ অমর হইয়াছেন সত্য, তবু কল্পান্তে তাহাদের পতন আছে। কিন্তু শাস্ত্রসাগর মন্থন উদ্ভূত শ্রীমদ্ ভাগবত রূপ অমৃত পান করিলে আর তাহার কোনো পতন হইবে না। অমৃত কোনো পাত্রে রাখিয়া পরিবেশন করিতে হয়, সে পাত্র অনুপযুক্ত হইলে চলে না। কাজেই শ্রী ব্যাসদেব আজন্ম সংসার ত্যাগী তত্ত্বধ্যান নিরত পুত্র শ্রী সুখদেবকেই উপযুক্ত পাত্র জ্ঞান করিয়া সেই পাত্রে এই অমৃত রাখিয়া জগতে পরিবেশন করিয়াছে। শ্রী সুখদেব এই অমৃত লইয়া মহারাজ পরীক্ষিতের এই গঙ্গা তীরস্থ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমৃত পরিবেশনের ইহা উপযুক্ত স্থান, যাহার নাম কীর্তনে শতযোজন দূরবর্তী ব্যক্তিও সদ্যপাপ মুক্ত হয়। সেই পতিত পাবনী জাহ্নবী তীর, সেখানে অত্রি বশিষ্ঠ চবন ভৃগু অঙ্গিরা প্রভৃতি মহাতেজা ঋষিগণ অপবিষ্ট, আর সেখানে আসন্ন মৃত্যু মহারাজ পরীক্ষিত সর্ববিধ কামনা বাসনা পরিত্যাগ করিয়া নিজ কুলপতি যদুপতির চরণ প্রান্তে স্থান পাইবার আশায় উদ্গ্রীব হইয়া বসিয়া আছেন। তাহার ত্যাগ ও বৈরাগ্য পূত হৃদয়ে বিষয় বাসনার গন্ধলেশ পর্যন্ত নাই, আছে কেবল অপরাধ জন্য অনুতাপ ও বুঝি পৈতৃক ধন শ্রী গোবিন্দ চরণে বঞ্চিত হইলাম এই ভয়। শ্রী সুখদেবের আগমনে ও তাহার সঙ্গ মহিমায় শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণে তাহার লালসা জন্মিল। অমনি শ্রী সুখদেব ক্রমে ক্রমে শ্রী ভাগবতামৃত পরিবেশন করিতে লাগিলেন। এই শ্লোক কয়টি আলোচনা করিলে শ্রীমদ্ ভাগবতের বক্তা ও শ্রোতাদিগের বিশেষত্ব বেশ বোঝা যায়। বক্তা আত্মবতাম্বর, যাহারা তত্ত্বজ্ঞ তাহারা আত্মবান, শ্রী সুখদেব তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেননা জন্মাবধি কোনোদিনই তিনি মায়ার সম্বন্ধে জান নাই। শ্রোতা মহারাজ পরীক্ষিত স্বসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইয়াও সর্বত্যাগী। যাহার কিছুই নাই তাহার ত্যাগী হওয়া কঠিন নয়, কিন্তু এমন ঐশ্বর্য ত্যাগের ভাগ্য সকলের ঘটে না। শ্রী সুখদেব বলিতেছেন ও সর্বত্যাগী মহারাজ পরীক্ষিত শুনিতেছেন। সভাসদ অত্রি বশিষ্ঠ নারদ ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিবৃন্দ ইহারা সকলেই তপপ্রভা সম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ। ইহাদের প্রণীত শাস্ত্রগুলি সনাতন ধর্মের স্তম্ভস্বরূপ। ইহারাও পরম আগ্রহ সহকারে এই শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শুনিতেছেন। ইহাতেই বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব বেশ বোঝা যায়। শ্রীমদ্ ভাগবতের লীলা কথায় যাহাদের অপ্রীতি অরুচি বা সন্দেহ হয়, তাহারা এই শ্লোক কয়েকটি আলোচনা করিলেই ইহার বিশেষত্ব বুঝিতে পারিবেন। কৃষ্ণে সধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণ অর্কোহ ধুনোদিত। অর্থাৎ পরম পুরুষ শ্রী গোবিন্দ ধর্মজ্ঞান আদি সহ স্বধামে গমন করিলে কলি ঘোর তমসাচ্ছন্ন জীবের হিতার্থে এই পুরাণ সূর্য সমুদিত হইয়াছে। তত্র কীর্তয়তো বিপ্রা বিপ্রের্ষের ভুরি তেজস অহঞ্চাদ্ধো গমং তত্র নিবিষ্টস্তদ অনুগ্রহাৎ সোহোহং বহ শ্রাবয়িষ্যামি যথাধীতম যথামতি। অর্থাৎ হে ঋষিগণ, মহাতেজস্বী শ্রী সুখদেব যখন গঙ্গা তীরে শ্রীমদ্ ভাগবত কথা কীর্তন করেন, তখন আমি এক পার্শ্বে বসিয়া
তাঁহারই কৃপায় কিছু শ্রবণ করিয়াছি, এখন আমার শ্রবণ ও ধারণা অনুসারে আপনাদের নিকট তাহা কীর্তন করিতেছি। শ্রী সুত বলিতে লাগিলেন যে, হে শৌনকাদি ঋষিগণ, পতিত পাবনী জাহ্নবী তীরে যখন এই মহাতেজা সুখদেব শ্রীমদ্ ভাগবত কথা কীর্তন করিতেছিলেন, তখন আমি জানি না কোন অনির্বচনীয় পুণ্য বলে আমার এই স্বভাবপ্রান্তে বসিয়া থাকবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। জলধর যখন বর্ষণ করে তখন উচ্চ নীচ বিবেচনা করে না, সে অনাবৃত থাকে তাহাকেও সিক্ত করে, কিন্তু যাহারা দুর্ভাগ্যের দুর্বেদ্য আবরণের মধ্যে থাকে তাহারা এক বিন্দুও পায় না। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম সত্য, কিন্তু সেই সুখ মুখ নির্গলিত শ্রীকৃষ্ণলীলা রসবিন্দু কতটুকু গ্রহণ করিতে পারিয়াছি জানি না। যাহার কে যেমন পাত্র সে তেমনই গ্রহণ করিতে পারে। আমার পাত্রের পরিমাণেই আমি গ্রহণ করিয়াছি, তাহার মধ্যে আমার যতটুকু বলিবার শক্তি আছে তাহাই আপনাদের নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। শ্রী সুত মহাশয় শ্রীমদ্ ভাগবত বলিবার উপক্রমে এই শ্লোক বলিয়াছেন, আমি আপনাদের নিকট বলিব, কিন্তু যথাধীতং যথামিতি, সকপোল কল্পিত কিছুই বলিব না। এখন যেমন হচ্ছে, নিজের ভাবে সকপল বর্ণিত সব থিওরি অ্যাপ্লাই হচ্ছে, কিন্তু সুখদেব গোস্বামী যা বলে গেছেন শ্রী সুতমুনি তাই শুনেছেন, এবং সুতমুনি বলছেন যা আমি শুনেছি তাই আমি আপনাদের কাছে বলবো। বাবাজি মহারাজ বলেছেন না, কারো কওয়া কথা কও রে বাপু, তবেই তো কওয়া লোকের ওপর আবেশ আসে। যাহা শ্রী শুকের নিকট শুনিয়াছি তাহার মধ্যে আমার অল্প বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই বলিব। শ্রী ভগবানের লীলা কথা তাহার কৃপা ব্যতীত কেহ বলিতে পারে না। এজন্যে সুত আত্মকর্তৃত্ব বিসর্জন দিয়া শ্রী গোবিন্দ কৃপাশ্রয় করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যং সংহিতায়াম বৈয়াসিকং প্রথমস্কন্ধে নৈমিষুপখ্যানে জন্মগুজ্জং নাম তৃতীয়োধ্যায়। ইতি শ্রীধাম শান্তিপুর পুরন্দর প্রভুবর শ্রী সীতানাথ বংশোদ্ভব শ্রী রাধা বিনোদ গোস্বামী কৃতায়াং শ্রী ভাগবত অমৃতবর্ষিণী নাম তাৎপর্য সমালোচনায়াং প্রথমস্কন্ধস্য তৃতীয়োধ্যায়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। জয় দাদা মশাই।